ہر سال منی لانڈرنگ کی رقم عالمی جی ڈی پی ڈالر کا 2 سے 5% تک مینا لگایا گیا ہے۔ عالمی جی ڈی پی کا 2% تقریباً ترکی کے مشترکہ جی ڈی پی کے برابر ہے۔ فلپائن، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان کی نصف ٹریلین ڈالر ہر سال ترقی پذیر ممالک سے باہر نکلتے ہیں۔ اس رقم کا زیادہ تر حصہ پیچیدہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے مغربی ممالک میں جاتا ہے۔ اعلیٰ خاندان کی لندن سے محبت، جائیداد اور ان کی دولت چھپانے کے لیے آف شور مالیاتی رازداری کے استعمال کی آئینہ دار ہے۔ ترقی پذیر دنیا کے ایک اور سیاسی خاندان پاکستان کے شریفوں کی طرف سے پاکستان کے وزیر اعظم کو عہدے سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے ملک کے وزیر خزانہ کو بھی نااہل قرار دے دیا۔ یہ فیصلہ متفقہ تھا۔ 5 ججوں نے قرار دیا کہ وزیر اعظم نواز شریف ایماندار نہیں ہیں اور نہ ہی سمجھدار شخص ہیں اور اسی لیے اسے نااہل قرار دے دیا جائے۔ نواز شریف 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ 90 کی دہائی میں اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران نواز شریف نے کئی سرکاری صنعتوں کی نجکاری کی پالیسی جو جناب نے شروع کی تھی۔ نواز شریف بطور وزیر اعظم اپنے دور کے دوران بدعنوانی کے آغاز کے دوران جہاں بہت زیادہ ریاستی ادارے انہیں اس طرح پیش کیا گیا جیسے وہ نقصان کر رہے ہیں اور پھر انہیں حوالے کر دیا گیا نواز شریف کے مختلف سیاسی حامیوں اور ان کے دوستوں اور ان کے کاروباری ساتھیوں کے۔ اس کے بعد نواز شریف کی حکومت نے ایک قانون پاس کیا کہ پاکستان میں ٹیکس حکام بیرون ملک سے پاکستان میں داخل ہونے والے پیسے کی اصلیت پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اس چیز سے جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی کے قانون بنا سکتے ہیں، آپ اصل میں نظام کو جوڑ سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو رشوت دے سکتے ہیں، آپ جہاں سے چاہیں کٹ لگا سکتے ہیں اور یہی شریف خاندان کرتا رہا ہے اور یہ وہی ہے جو ان پر سالوں سے الزام لگایا گیا ہے کہ یہ ایک بند خاندانی معاملہ ہے۔ اور حدیبیہ پیپرز مل کے معاملے میں ایک بار جب آپ ڈائریکٹرز اور شیئر ہولڈر کو دیکھیں تو صرف یہ پورا شریف خاندان، قریبی خونی رشتہ دار اور چند اور ایک میں شامل ہیں کزن جن کا ذکر بطور ڈائریکٹر بھی کیا جاتا ہے۔ رمضان شوگر کے شیئر ہولڈنگ کو دیکھنا، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اسے چیف ایگزیکٹو آفیسر حمزہ شہباز شریف چلاتے ہیں۔ شہباز شریف نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ وہ پنجاب اسمبلی کے لیڈر ہیں اور ان کے بھائی وزیر اعظم تھے۔ ان پر کئی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں۔ رمضان شوگر مل کے ذریعے لاکھوں ڈالر ان کی ملکیتی کمپنی کے نام پر کھاتے کھلے تھے۔ کم درجے کے اور کم اجرت والے ملازمین جو متن میں نہیں آتے تھے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع ہوتے تھے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز، سلمان شہباز شریف اور مسٹر شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جاتے تھے۔ در حقیقت یہ فائلیں جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بینکنگ دستاویزات چالان ہیں۔ یہ وہ چیزیں بتاتی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تمام بینکنگ ریکارڈ میں کم اجرت والے ملازمین کے نام شامل ہیں۔ یہاں ایک مثال ہے، اسے دیکھو۔ مسرور انور صاحب، یہ وہ مسٹر شہباز شریف کے نام پر جمع کرا رہے ہیں۔ یہ 1.6 ملین روپے ہیں۔ یہ رقم حبیب بینک میں جمع کرائی گئی ہے۔ پاکستان میں 27 اپریل 2017 کو جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے، یہ 13 مئی 2016 کو شہباز شریف کے نام ایک اور رقم جمع کرائی گئی ہے۔ مسٹر مسرور انور کی طرف سے جس کی مالیت 52,04,51 روپے بنتی ہے۔ اس کے بعد مسٹر مسرور انور کے اکاؤنٹ میں 1,90,00,000 روپے جمع ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف از مسرور انور۔ اب آپ پوچھیں گے کہ مسرور انور کون ہیں؟ اس تحقیق کے مطابق مسرور انور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق شریف خاندان کا نچلے درجے کا ملازم تھا۔ آپ کا اپنا خاندانی فرد ہے، وزیر خزانہ، اور آپ کا دوسرا
दूसरा भाई वज़ीर आज़म है, तो फिर पूरी बैंकिंग चेन इनकी सहूलत के लिए मौजूद थी। और मैं एक और ज़राए से बात कर रहा था तहकीकात में, क्योंकि एक बार उन्होंने बैंकर से तफ्तीश की कि ये कैसा था कि इनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा और उन्होंने ये सरगर्मियां क्यों नहीं रोकी। इनका कहना था कि ये बंदूक बरदार के साथ बैंकों में आते थे। और एक खातून तफ्तीशकार ने कहा, वो एक बैंक एहलकार की कोशिश कर रही है जो हम कर सकते हैं। बैंक मैनेजर को इनके बैंक के आला अफसरान के फोन आते थे, बैंक खुद इसका हिस्सा थे। शरीफ खानदान की करप्शन छुपाने का गठजोड़ नाम नेहाद पानामा पेपर्स पर मुश्तमिल है। आलमी रहनुमाओं पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्जाम, और जहां इनमें से कुछ पर इल्जाम है कि टैक्स से बचने की कोशिश में बहुत से मामलात में अपना पैसा छुपाने का, लोगों के लिए ये एक सरप्राइज था। पाकिस्तान में क्योंकि ये बैनुल अक़वामी सतह पर सामने आया, इसकी साख बहुत ज्यादा थी, क्योंकि इससे पहले शरीफ खानदान कई सालों से खबरों का सहारा ले रहा था कि इनके खिलाफ ये तमाम इल्जाम सियासी मुहरकात हैं। नवाज शरीफ के 3 बच्चों के नाम पानामा पेपर्स में हैं। इनका खानदान लंदन में ऑफशोर अकाउंट्स के जरिए जायदादों का मालिक है। शरीफ खानदान की साहबजादी ने लंदन में जायदादों से इनकार कर दिया। इसके पास दस्तावेजात मुबैना तौर पर पुरानी हैं। 2006 तक की वो जाहिर कर रही हैं कि वो जायदाद की ट्रस्टी हैं, मालिक नहीं, लेकिन वो दस्तावेजात एक फ़ॉन्ट में लिखी जाती हैं। कहा जाता है कि फ़ॉन्ट 2007 तक तजारती तौर पर दस्तयाब ही नहीं था। अगर आप 1992 और 93 को देखें तो ये बहुत अहम वक्त है। मरियम के असासों में 21 गुना इजाफा हुआ एक साल में। इसका कोई जवाब नहीं है। आप कारोबार के मालिक नहीं हैं, आपके नाम कोई कारोबार नहीं है, लेकिन आपके असासों में 21 गुना इजाफा हो रहा है। 1992 में मरियम 19 साल की हो गई। पनामा पेपर्स के इंकशाफ के बाद पाकिस्तान की तहकीकाती एजेंसियों ने तहकीक का आगाज किया। शरीफ खानदान के माली मामलात का मुश्तरका तहकीकाती टीम को बुनियादी तौर पर पता चला कि मिस्टर नवाज शरीफ इन हसासों का जवाब पेश नहीं कर सके जो उन्होंने नामालूम ज़राए आमदन से बनाए थे। ये अहम इल्जामात में से एक था। मामला फौजदारी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। फौजदारी इस्तगासा में एक मुकदमा चला जो तकरीबन 1 साल तक चलता रहा। और इस मुकदमा में जनाब की तरफ से एक भी जवाब नहीं आया। शरीफ खानदान अपनी दौलत की असलियत के बारे में या लंदन के इंचार्ज एवन फील्ड अपार्टमेंट की वजाहत नहीं दे सका। कहाँ है वो पैसे का मैदान जिसे वो कभी साबित नहीं कर सके। शरीफ खानदान को एक समझा जाता है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दौलतमंद हैं, लेकिन इनकी दौलत की असलियत एक मुअम्मा बनी हुई है। वो फ्लैट जिसमें आप रह रहे हैं एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक आपके वालिद ने गैर कानूनी तौर पर खरीदे थे, मुख्तलिफ स्विस और ऑफशोर कंपनी के जरिए। जो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं वो अदालतों में जाकर साबित क्यों नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि आप जिस फ्लैट में रह रहे हैं इसका मालिक कौन है। ठीक है, ये सवाल अभी नहीं है, क्यों नहीं, लेकिन ये वो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं फ्लैट किसके हैं? ठीक है, ये किराया की बुनियाद पर हैं और मैं किराए पर रह रहा हूँ, जो पाकिस्तान से हर महीने आता है। आप इसमें ज़ाती तौर पर रह रहे हैं या पैसे पाकिस्तान से आते हैं? पैसे पाकिस्तान से आते हैं। मैं किसी दूसरे तालिब इल्म की तरह हूँ जो अपने वालिदैन के साथ रहता है। ज़रूरी नहीं कि मुझे मालूम हो कि हक़ाइक़ क्या हैं और फ्लैट का मालिक कौन है और कौन किराया अदा करता है और कौन मेरी ज़िंदगी के लिए अदायगी करता है। खानदान इस सब का मुस्तहिक है। ये मेरा कसूर नहीं कि मैं एक अमीर खानदान में पैदा हुआ। एक अमीर घराने में मेरे दादा ने बड़ी मेहनत की, सरासर मेहनत से कमाया है।